Very good morning, my dear students. In today's video session, we'll be learning about the characteristics of business. So, what are the qualities? So, that we'll be seeing one by one. The first, we have production or procurement of. So, here goods must be produced or procured in order to satisfy human wants. So, any goods that we produce, that should be needed by the human. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையில்லாத குட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட் மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை த ஹியூமன் வாண்ட்ஸ். தென் சேல், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் மீன்ஸ் தேர் ஷுட் பி a sale or exchange of goods. That is called business. Okay, so when we do something, it is for the purpose of earning money. அப்படி இருக்கும்போது நான் ஒரு குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னா அதை நான் எக்ஸ்சேஞ்சோ இல்லை செல் பண்ணாதான் in return I'll be getting money. So என்னுடைய பர்பஸ்க்காக if I produce என்னுடைய ஓன் யூஸ்க்காக if I do something, that is not considered to be a business. That is what it's given example. When a person weaves cloth for his personal consumption, அவருடைய சொந்த யூஸ்க்காக ஒரு கிளாத்தை வந்து ஒருத்தர் நெசவு பண்ணுறாருன்னா அது வந்து பிஸ்னஸ் ஆகாது until and it is transferred or sale. Transferred is exchanged. மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறது, in return will be getting something unless it is sold. Then dealing in goods and services, and here goods produced or procured may be consumer goods. அதாவது குட்ஸே வந்து it is of various types. consumer goods அதாவது கன்சியூமர் யூஸ் பண்ணுற குட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கன்சியூமர் குட்ஸ். ப்ரொடியூசர்ஸ் லைக் ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுக்காக ஒரு குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ வாண்ட் டு மேக் சம் ப்ராடக்ட், அது வந்து ஒரு மெஷினை வச்சு தான் நான் செய்ய முடியும் அப்படி இல்லையா, அப்போ அந்த மெஷினை வந்து உருவாக்குறது, தட் இஸ் ப்ரொடியூசர் குட்ஸ். அண்ட் ஹியர் தே ஷுட் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சர்வீசஸ் அண்ட் குட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ சர்வீசஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் சப்ளை ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீசஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் கேஸ் சர்வீசஸ், water services, transportation, banking, insurance. So in everything it shows that the business deals with goods and services both. Then regularity of dealings. An isolated dealing in buying and selling does not constitute business. Isolated means தனிமைப்படுத்தப்பட்டு. That is, for my personal use I am buying a cell. Okay, ஒரு மொபைல் வாங்குறேன், 2 years I am using it. The third year I want to change, I want to buy another mobile. அதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கலாம், மேபி நியூ மொபைலில் நிறைய அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கலாம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு பை a new one. So at that time what I'll do is that I'll be selling the old mobile. அப்போது அது வந்து பிஸ்னஸ் ஆகாது. Okay, because I like in a seconds I'll be selling it. ஸோ பிஸ்னஸ் அப்படின்றது ஆன் டே டு டே பேஸ் ஐ மஸ்ட் செல் சம்திங், டெய்லி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஐ மஸ்ட் செல். That is called as business. Okay, the buying and selling must be recurrent to constitute business. And even example they are given, a person buys a scooter for his use and later on disposes it at a profit. He cannot say that he is engaged in business. அதாவது அவருடைய சொந்த யூஸ்க்காக ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு later on when he sell that, he cannot say that he is doing business. Then profit motive. Any business, any person who does is only for the motive of earning profit. Suppose I am producing good, or goods oda worth வந்து 10,000. Okay, and when I sell it, if I sell it at the same price, that is not a profit earning business. என்ன 10,000க்கு நான் ஒரு குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு when I sell it for 12,000 or 14,000, the difference in that, so 2,000 extra and then 4,000 extra which I'm getting, that is called as profit. So this motive will make other people to do business. இதனால் என்ன ஆகும், நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், அப்போது we can earn more money. That is called as the profit motive. Then sixth one, element of risk. So the profit that is expected in a business இஸ் ஆல்வேஸ் அன்சர்டன். எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது சொல்ல முடியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எக்கானமி.
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சேஞ்ச் இன் கன்சியூமர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ், அதாவது நம்ம ஏற்கனவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அதே குட்ஸுக்கு காம்படிஷன் வரலாம். மேபி சம் அதர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பிரிங்கிங் த சேம் ப்ராடக்ட், same quality at a better price or even cheaper price, and even by the way they present in the public, it might tempt the consumer to change their preference. கண்டிப்பாக வந்து அவங்க மாறுவாங்க, அவங்க கொடுக்குற ஆடில் மாறலாம். த ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ், எங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடச்சிட்டே இருக்கும், நமக்கு சம்டைம் திடீர்னு கிடைக்காம இருக்கலாம், ஷார்ட்டேஜ் ஆகலாம். அட் தட் டைம் ஆல்சோ வில் பி ஃபேஸிங் risk, that is we may face the risk of earning profit. And then transport bottlenecks, திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் வரலாம். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் நம்ம குட்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கும், வேறு இடத்துல வந்து நம்மளால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. And then park rises, these may upset business calculations and result in loss. இதனால் வந்து நமக்கு லாஸஸும் வர சான்சஸ் இருக்குது. It is not that always when I do a business I'll be earning profit regularly. Next we'll see the comparison of business, profession and employment. How it is established, the mode of establishment for business, profession and employment. Now here in business, decision, registration and other formalities are prescribed by law. That is, the one who has an idea to promote, to bring out something in the public, that is called as business. And it will be in a format that they'll be saying so many formalities, and after registering legally, okay, so with their company name and then what are the business they are going to do, so everything in our legal formalities they'll be entering. So எல்லாமே ப்ராப்பராக அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இட் இஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பை லா. இந்த பிஸ்னஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ லைக் தட் த பிஸ்னஸ் வில் பி ஸ்டார்டட். தென் ஹியர் இஃப் வி கம் டு ப்ரொஃபஷன், it is a membership professional body or certificate of practice. So if you take for example doctorate, டாக்டர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அதுக்குன்னு வந்து சில they must get the membership, and if they want to start a clinic, அது ஜஸ்ட் லைக் தட் படித்து முடிச்சோடனே அவங்க வந்து ஒரு கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு நிறைய ஈவன் they undergo so many formalities. They must undergo certain training and then they must get the membership for that. அதுக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் தருவாங்க, இவர் வந்து இவ்வளோ படிச்சிருக்காரு, கரெக்டாக இந்த இடத்துல படிச்சிருக்காங்க, இதுதான் அவருக்கு வந்து அந்த ஐடி கார்டு. ஸோ எவ்ரி திங் இன் legally they'll be getting, that is for a profession. And then employment, if you take employment அப்படின்னு சொன்னாலே it is like a employee, the one who works in a company. இது எப்படின்னா it might be like a contract. ஒரு 1 இயருக்கு நீங்கள் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணால் போதும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் த்ரூ அவுட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 1 இயர் வில் சி உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தால் லைக் தட் வில் பி அப்பாயிண்டிங் யூ. அப்போது பிஃபோர் ஒர்க்கிங் அவங்கள இன்டர்வியூ வச்சு எடுப்பாங்க. And then they'll conduct an interview and then some tests they'll be conducting. After that, if that person is selected, they'll be giving an appointment letter. So with that appointment letter they'll be placing the employee. So employment இந்த மாதிரி place ஆகும். Next, nature of work. Here goods and services provided to the public. Business if we start, our motive should be மெயின்லி டுவர்ட்ஸ் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். எப்படின்னா கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு வேண்டிய நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அந்த குட்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. கஸ்டமர் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க, த ஒர்க் ஷுட் பி டிபெண்டட் டுவர்ட்ஸ் த பப்ளிக். தென் ஹியர் இன் ப்ரொஃபஷன், personalized service of expert nature. They must treat the work as a service and they must render it டுவர்ட்ஸ் த பப்ளிக். ஸோ அது ஒரு சர்வீஸை தான் பார்க்கணுமே கண்டி, ஒரு பிஸ்னஸ் மோட்டிவோட பார்க்கக்கூடாது ப்ரொஃபஷனில். அண்ட் ஹியர் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அவங்களுக்கு என்ன ஒர்க் அசைன் பண்ணியிருக்காங்களோ, என்ன ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஒன்லி தட் தே மஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஒர்க் அசைன்டு பை த எம்ப்ளாயர். அவர் யார்? எம்ப்ளாயர் மீன்ஸ் த ஒன் who is giving work to the employee. அவங்க சொல்கிற ஒர்க்கு தான் இவங்க செய்யணும், எம்ப்ளாயீஸ்.
தென் குவாலிஃபிகேஷன். இஃப் யூ டேக் பிஸ்னஸ், ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஹாவ் த மென்டல் கேப்பபிலிட்டி அண்ட் தென் இஃப் யூ ஹேவ், நம்மளுக்கு அந்த திறமை இருந்தாலே போதும். பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு திறமை இருக்கணும். அண்ட் தென் தட் நாலேஜ், பிஸ்னஸ் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும். ஒன் கேன் என்டர் இன்டு பிஸ்னஸ். அண்ட் ஹியர் இன் ப்ரொஃபஷன் வரும்போது வெல் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட். ஒருத்தங்க வந்து டாக்டர் ஆகணுன்னா அதுக்கு டாக்டர் அந்த எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்கணும், பேசிக் அந்த எம்பிபிஎஸ். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் லீகலாக they'll be going for a training, 2 years or 3 years of training they'll be giving. அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் they can be specialized in their field. அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுத்துட்டோன்னா இங்கே வந்து கண்டிப்பாக மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் டு த பேஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படித்து ப்ளஸ் ஒரு டிகிரியாவது இருக்கணும். தட் இஸ் ஒரு 3 years, தட் இஸ் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்றது மினிமம். சில கம்பெனிஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க பிஜியும் படிச்சிருக்கணும். பிஜின்னா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடித்து அகெயின் அதர் 2 years இவ்வளோ படிச்சிருக்கணும் அப்படின்றது எவ்ரிதிங் அந்த வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். தென் பேசிக் மோட்டிவ் இன் பிஸ்னஸில் உண்மையான ஒரு மோட்டிவ் என்னென்னா ஒன்லி ஏர்னிங் ப்ராஃபிட். ஸோ இந்த ஏர்னிங் ப்ராஃபிட்ன்றது ஜஸ்ட் லைக் தட் வி ஓன்ட் பி கெட்டிங் பை சாட்டிஸ்ஃபையிங் நீட்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி. சொசைட்டிக்கு என்ன தேவையோ அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் வி கேன் ஏர்ன் த ப்ராஃபிட். தென் இன் ப்ரொஃபஷனில் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் தான் வேணும், என்னுடைய சர்வீஸை வந்து நான் ப்ராஃபிட் மோட்டிவோடு தான் செய்யணும்னு செய்யக்கூடாது. ஒரு டாக்டரோ இல்லை டீச்சரோ யாராக இருந்தாலும் சர்வீஸை வந்து சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணு. தே மஸ்ட் ரெண்டர் ஒன்லி சர்வீஸ். தே மஸ்ட் எய்ம் தட் எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த காசு வருதுனால தான் நான் செய்கிறேன் அப்படின்றது. தே மஸ்ட் do their work. And here in employment, earning wages or salary by serving the employer. Automatically here what happens is that நம்ம செய்கிற வேலைக்கு, அந்த எம்ப்ளாயி செய்கிற வேலைக்கு உண்டானது தான் அந்த கூலியோ அந்த சேலரியோ they'll be giving on daily basis. டெய்லி வேஜஸ் மாதிரினா தினக்கூலி அப்படின்வாங்க. ஈவன் வீக்லி பேஸ் ஆல்சோ they'll be giving. இல்லை ஒரு நார்மல் எம்ப்ளாயர், ஒரு நார்மல் எம்ப்ளாயி இவங்க கம்பெனிக்கு அப்படின்னா they'll be once in a month they'll be giving salary. Then fifth one, capital investment required as per size of the firm. ஸோ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய கேபிட்டல் அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும். கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா அதே கேபிட்டல் சின்ன அமௌண்ட்டாக மேபி 10 or 20,000 அந்த மாதிரி. இல்லை என்னுடைய கம்பெனி நல்லா பெருசாக நான் பெரிய கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி 1 lakh or 2 lakh. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபர்ம், த கம்பெனி விச் யூ ஸ்டார்ட். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கணும். Here too in profession also limited capital necessary for establishment. ஒரு சின்ன கிளினிக் ஆரம்பிக்கணும்னா கூட அது பேஸ்ட் அப்பான் தட் கிளினிக் அதில் என்னென்ன தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும். அண்ட் தென் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஃப் யூ கம் நோ கேபிட்டல் ரிக்வயர்டு. ஏன்னா ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படின்றவர் ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒர்க் தான் பண்ண போகிறார். இஸ் நாட் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் எனிதிங் தேர். ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் தேர். அவருடைய ஒர்க் மட்டும்தான், அவருடைய சர்வீஸ் மட்டும் தான் தரப்போகிறாரு. ஸோ தேர் கேபிட்டல் இஸ் நாட் required. Then reward. இங்கே பிஸ்னஸில் நம்மளுக்கு என்ன in return what they get. பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் profit they'll be getting. ஸோ இன் வே ஆஃப் மணி. அண்ட் தென் ப்ரொஃபஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் மணி எப்படி வாங்குவாங்க, காசை எப்படி வாங்குவாங்கன்னா ஃபீ அப்படி, தட் இஸ் கன்சல்டேஷன் ஃபீயாக they'll be getting, that is professional fee. And here in the employment நம்ம செய்கிற வேலைக்கு என்ன தருவாங்கன்னா salary they'll be giving, salary or wages. Then risk. பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரிஸ்க் வந்து it is uncertain. எப்பயுமே வந்து ப்ராஃபிட்லேயே கம்பெனி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ், மேபி ஈவன் டியூ டு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் ஆல்சோ. திடீர்னு தெஃப்ட் ஆகிடுது, திடீர்னு ஃபயர் ஆகிடுது. தெஃப்ட்னா திருட்டு போயிடுது, இல்லை ஃபயர் ஆகிடுது ஃபுல்லாக பில்டிங். அப்போ நாங்கள் என்டையர் லாஸ் இட் வில் பி they'll be facing. ஸோ இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியாது. அண்ட் ஹியர் இன் ப்ரொஃபஷன் ஃபீ இஸ் ரெகுலர் அன்சர்டன் நெவர் நெகட்டிவ். அதாவது ஃபீ எப்பயுமே, இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னாலே அவர் இஷ்டம் தான். அவர் வந்து ஃபீஸ் மேபி இந்த மந்த் மேபி 150 200 வாங்கலாம். அதே ஆஃப்டர் 3 or 4 months வந்து ஈ மே இன்க்ரீஸ் தட். ஸோ அவர் சொல்கிறது தான் அங்கே அந்த ஃபீஸே. அது எப்பயுமே வந்து நெகட்டிவாக போக சான்சஸ் இல்லை. அவர் சர்வீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இல் பி கெட்டிங் த ஃபீஸ். அண்ட் தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் பே. ஒரு எம்ப்ளாயி அவங்க எடுக்கிறவங்கனாலே ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க, உனக்கு வந்து இதுதான்ப்பா சேலரி அப்படின்னு. ஸோ எவ்ரி மந்த் ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ் யில் பி கெட்டிங். ஸோ அதில் வந்து ரிஸ்க் இருக்காது. நீ வேலை செஞ்சேன்னா உனக்கு சேலரி, நீ செய்யலைன்னா கிடையாது. ஸோ அவர் செய்கிற வேலைக்கு மட்டும்தான் they'll be paying. And here 8th one, transfer of interest. So transfer possible with some formalities. அதாவது
suppose I'm running a business, I doesn't want to continue, maybe after 10 or 15 years எனக்கு இதோட நான் பெட்டராக வேறு எதாவது பண்ணலாம், இல்லை ஐ வாண்ட் டு டேக் ரெஸ்ட் அப்படின்னு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட். நான் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து வேறு யாருக்காவது வித்துடலாம். ஸோ அது என் நேமில் இருக்கிறது அவங்க நேமு கூட மாற்றி கொடுத்துடலாம். ஓகே, அந்த ஃபுல் செட்டப் அப்படியே அந்த பிஸ்னஸ் எந்த இடத்துல இருக்கோ அது அப்படியே எல்லா கம்பெனியும் ஃபுல் அண்ட் பட் இன் ப்ரொஃபஷன் தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். நான் படித்த படிப்பு வந்து வேறு யாருக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்போ நான் செய்கிற வேலை வந்து என்னுடைய சர்வீஸ் எனக்கு தான் வந்து சேரும். ஐ கேனாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட். ஈவன் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆல்சோ நான் செய்கிற வேலையை வந்து இன்னொருத்தர் நடந்த இடத்துல வைக்க முடியாது. எனக்கு என்னால் முடியல, ஐ எம் டேக்கிங் லீவ், என்னுடைய வேலை வந்து இவருக்கு நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கேனாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மை ஜாப் டு எனி ஒன். தென் 9th one, code of ethics. No specific code of conduct, moral and ethical dealings only. ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி தான், இந்த ட்ரெஸ் தான் பண்ணணும், இந்த டைம் தான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், ஸோ லைக் திஸ் ஒன்லி ஈ மஸ்ட் கன்வர்ஸ் வித் த பப்ளிக் அப்படிலாம் எந்த ஒரு கோடும் கிடையாது. அவருக்கு அந்த பிஸ்னஸ் நாலேஜ் மட்டும் இருந்தாலே போதும். அண்ட் whereas in ப்ரொஃபஷன் சொல்லும்போது ப்ரொஃபஷனல் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இஸ் தேர். ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கவர் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது ரூல்ஸும் அவங்களுக்கு இருக்குது. அண்ட் தென் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிங் ஆர்கனைசேஷன். அவங்களுக்கு எங்கேருந்து வரும் ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா எம்ப்ளாய் த ஒன் who கெட் த ஒர்க். ஸோ இவங்களை வந்து யார் வேலை வாங்குறாங்களோ அவங்க சொல்கிறது தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தே மஸ்ட் ஒபே. இந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க சொல்கிற அந்த வேலையை தான் ரூல்ஸ் ஓனி. So at that time they'll be having specific rules like இந்த டைமுக்குள்ளே கம்பெனி உள்ளே வந்துடணும், இந்த யூனிஃபார்ம் தான் போட்டு வரணும், அண்ட் தென் இந்த டைம் தான் அவங்களுக்கு பிரேக் இருக்கும், அண்ட் they must work within so many hours. இது so everything they'll be having. Okay students, today we have learned the characteristics of business. Then we learned the comparison of business, profession and employment. In the next video session we'll see another one. Thank you students. Have a nice day.